صرف طواف اور سعی پر مشتمل ہوتا ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ میقات سے احرام باندھ کر عمرے کی نیت کی جائے اور تلبیہ پڑھا جائے، اور پھر بیت اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کی جائے تو عمرہ مکمل ہوا۔ اب بال منڈوا کر یا چھوٹے کروا کر احرام اتار کر عام کپڑے پہن لیے جاتے ہیں۔ دوسرے زاویے سے لی گئی مسجد الحرام کی ایک پرانی تصویر جس میں صفا مروہ کی نشاندہی کی گئی ہے۔ آپ طواف کر چکے ہیں، اب دوسرا عمل سعی یعنی صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کا ہے۔ اب آپ کو وضو کی ضرورت ہو تو وضو کر لیجئے، سنت یہ ہے کہ سعی باوضو ہو۔ پھر حجر اسود کے سامنے آئیے اور مذکورہ طریقہ کے مطابق دونوں ہاتھ سینے کے لگ بھگ اٹھا کر ہتھیلیوں کا رخ حجر اسود کی طرف کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہیے اور پھر ہاتھوں کو بوسہ دیجیے۔ اس کے بعد صفا پر تشریف لے جائیے۔ وہ سبز لائٹ جہاں سے طواف کی ابتدا کی جاتی ہے، اس لائٹ کے نیچے برآمدے کے اندر تشریف لے جائیں۔ چند قدموں کے فاصلے پر سامنے بائیں جانب صفا پہاڑی دکھلائی دے گی۔ اس تصویر میں گنبد کے نیچے موجود صفا پہاڑی نظر آ رہی ہے۔ حرم شریف کی ایک جدید تصویر۔ اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سعی کے برآمدے کی تعمیر نو جاری ہے۔ سعی کے برآمدے کی تعمیر نو کی ایک اور تصویر۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا کہ حج تمتع اور حج قران میں عمرہ اور حج دونوں ادا کیے جاتے ہیں، تو حج تمتع اور حج قران والوں کے لیے یہ عمرہ کی سعی ہوگی، لہذا وہ عمرہ کی سعی کی نیت کریں، جبکہ حج افراد کرنے والوں کے لیے یہ حج کی سعی ہے، لہذا وہ حج کی سعی کی نیت کریں۔ صفا پہاڑی کے مقام پر پہنچ کر آپ قبلہ رخ کھڑے ہو جائیے اور سعی کی نیت کر کے خوب دعا مانگ لیجئے۔ دعا کے بعد مروہ کی جانب چلیے۔ صفا و مروہ کے برآمدے کا اندرونی منظر جس میں لوگ سعی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ چھت پر 2 سبز نشانات دیکھے جا سکتے ہیں۔ سعی کے 7 چکروں کے دوران سعی کرنے والا جب بھی یہاں پہنچے تو ایک سبز نشان سے دوسرے سبز نشان تک ہلکی رفتار سے دوڑ لگائے۔ دوڑنے کا یہ حکم صرف مرد حضرات کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں۔ خواتین یہاں بھی عام رفتار سے چلتی رہیں۔ سعی کے دوران ذکر و اذکار، استغفار اور دعا کرتے رہیے۔ بالکل خاموش رہیں تو بھی جائز ہے۔ صفا سے چلتے ہوئے جب مروہ پر پہنچ جائیں تو یہ ایک چکر مکمل ہوا۔ مروہ پر قبلہ رخ کھڑے ہو کر خوب دعا کر لیجئے، پھر مروہ سے صفا کی طرف چل پڑیے۔ مرد حضرات سبز نشانات کے درمیان ہلکی رفتار سے دوڑ لگائیں۔ صفا پر پہنچ کر 2 چکر مکمل ہو گئے۔ صفا پر قبلہ رخ کھڑے ہو کر خوب دعا کر لیجئے۔ اسی طرح چلتے ہوئے 7واں چکر مروہ پر مکمل ہوگا۔ ان 7 چکروں کے دوران جب بھی صفا یا مروہ پر پہنچیں تو قبلہ رخ کھڑے ہو کر خوب دعا کرنی چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ سعی کے بعد بطور شکرانہ 2 نفل ادا کر لیں۔ عمرے کا آخری عمل حلق یا قصر ہے۔ حلق کا معنی ہے استرے سے سر کے بالوں کو منڈوانا، اور قصر کا معنی ہے سر کے بالوں کو قینچی سے چھوٹا کر لینا۔ حلق یا قصر کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں اور احرام کی 2 چادریں اتار کر عام استعمال کے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، حج افراد یا حج قران کرنے والے اس وقت حلق یا قصر نہیں کریں گے، بلکہ حج کے اختتام پر حلق یا قصر کروائیں گے، اور اس وقت تک احرام کی پابندیاں برقرار رہیں گی، جبکہ حج تمتع کرنے والا اس سعی سے فارغ ہو کر حلق یا قصر کروا لے اور پھر عام استعمال کے سلے ہوئے کپڑے پہن لے۔ حج تمتع کرنے والے پر سے اب احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو چکی۔ مردوں کے لیے استرے سے سر کے بال منڈوانا افضل ہے، اور اگر قصر کرنا چاہیں تو پورے سر کے بالوں کے آخری کناروں کو
1.25 इंच से 1.5 इंच के लगभग कटवा लें। खवातीन सिर्फ कसर करवा सकती हैं। हज तमत्तु करने वाली खवातीन भी पूरे सर के बालों के निचले किनारे 1.5 इंच के लगभग काट लें। याद रखिए, मरवा के करीब बहुत से लोग कैंची लिए खड़े होते हैं। इनसे चंद बाल कटवा लेना हनफी मुहरिम के लिए हरगिज काफी नहीं। इससे इज्तिनाब कीजिए, वरना दम लाजिम आएगा, यानी एक भेड़ या बकरी की कुर्बानी करना पड़ेगी। जैसा कि पहले बयान हो चुका कि हज क़िरान करने वालों के लिए ये तवाफ और ये साई उम्रे के अफ़आल हैं, क्योंकि उन्होंने हज और उम्रे दोनों की नीयत की थी। उनके जिम्मा हज की साई अभी बाकी है, लिहाजा वो मीना जाने से पहले हज की साई कर लें तो उनके लिए सहूलत रहेगी। हज की साई का इरादा हो तो साई से पहले एक तवाफ कर ले, जिसमें इस्तिबा करे, यानी दायां कंधा खुला रखे, और पहले 3 चक्करों में रमल करे, यानी पहलवानों की तरह अकड़ते हुए और कंधे हिलाते हुए तेजी से चले। फिर उसी तरीका के मुताबिक सफा मरवा के दरमियान साई करे, जैसा कि पहले बयान कर दिया गया। ये हज क़िरान वालों के लिए हज की साई है। अगर अभी साई न करना चाहे तो बाद में जब तवाफ ज़ियारत करे तो उसके बाद हज की साई कर ले। अब आप 8 ज़िलहज्जा तक मक्का मुकर्रमा में क़ियाम करेंगे। इस दौरान खूब कसरत से नवाफिल, तिलावत, जिक्र व अस्कार और इस्तिग़फ़ार में मशगूल रहिए। यहाँ की सबसे बड़ी इबादत तवाफ है, लिहाजा ज्यादा से ज्यादा तवाफ कीजिए। नफली तवाफ में इस्तिबा और रमल नहीं होगा, नीज इसके बाद साई भी नहीं होगी। अलबत्ता हर तवाफ के बाद 2 रकात नमाज पढ़ना वाजिब है। अगर हिम्मत और सेहत हो तो कोशिश करें कि इस पूरे सफर में 50 तवाफ मुकम्मल हो जाएं। यहाँ हर नेकी का सवाब 1,00,000 गुना मिलता है, यानी एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहने पर इतना सवाब मिलता है जैसे आपने 1,00,000 मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा हो। कोशिश कीजिए कि यहाँ हर वक्त बावुज़ू रहें। चलते फिरते, उठते बैठते और लेटे हुए हर वक्त सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, दुरूद शरीफ और तीसरे कलमे की तस्बीहात पढ़ते रहिए, चाहे वुज़ू हो या न हो। सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। ये इंतहाई फजीलत वाली तस्बीह है। कोशिश करके इसे जरूर याद कर लें और हरम शरीफ के सफर के दौरान रोजाना कम अज कम 100 दानों वाली एक तस्बीह की पढ़ लिया कीजिए, बल्कि जिंदगी भर के लिए इस तस्बीह को अपना मामूल बना लें। एक मर्तबा फिर ये तस्बीह सुन लीजिए। सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। जिस तरह हर नेकी का सवाब हरम शरीफ में 1,00,000 गुना है, इसी तरह यहाँ गुनाह का वबाल भी निहायत सख्त है। इसलिए लड़ाई झगड़े, बदनजरी, गीबत, फजूल बातों और हर किस्म के फिस्क व फुजूर से बचते रहें। हज के 5 दिन। इस नक्शे में उन मकामात की वजाहत की गई है जहां मनासिक हज सरअंजाम दिए जाते हैं। 8 ज़िलहज्जा को तमाम हाजी मीना रवाना होते हैं। हज इफराद और हज क़िरान करने वाले चूंकि पहले ही से हालत एहराम में हैं, लिहाजा वो इसी हालत में मीना रवाना हो जाएं। जबकि हज तमत्तु करने वाला पहले एहराम बांधेगा, लिहाजा वो 8 ज़िलहज्जा की सुबह गुस्ल या वुजू करके एहराम बांध ले, जिसका तरीका मर्दों और औरतों दोनों के लिए पहले बयान हो चुका है। मकरूह वक्त न हो तो मर्द हरम शरीफ में आकर सर ढांप कर 2 रकात नफल अदा करें, जबकि खवातीन अपनी रिहाइशगाह पर ही ये नफल पढ़